بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق، یہ کتاب ہے آسان سر کا۔ تیسرا سبق، دیکھیے آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو بول رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو سن رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے ایک ساتھی نہیں آئے ہیں، حافظ اشفاق صاحب کہاں گئے؟ تو میں نے جو کہا تو یہ میں کہنے والا ہو گیا، بات کرنے والا۔ میں کیا ہوا؟ بات کرنے والا۔ اور میں نے کن سے پوچھا؟ عمیر صاحب سے۔ تو عمیر صاحب مخاطب ہو گئے۔ تو عمیر صاحب سے میں نے پوچھا، اور کس کے بارے میں پوچھا؟ ایک شخص کے بارے میں پوچھا، حافظ اشفاق صاحب کے۔ تو یہ تین طرح کے آدمی ہو گئے، ایک بولنے والا، دوسرا سننے والا، تیسرا کسی دوسرے کے بارے میں بولا ہے ہم نے وہ۔ تو یہ تین طرح کے آدمی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی غائب ہوتا ہے، اور ایک آدمی سامنے موجود ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے بات کو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی کلام میں جمع ہو جائیں، کہ مطلب متکلم، حاضر، غائب، ضروری نہیں ہے ایسا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بول رہا ہے، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو سن رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے۔ تو آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ بولنے والا، بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ بولنے والے کو کیا کہیں گے؟ متکلم۔ اور دوسرا سننے والا، جو سننے والا ہے، متکلم کی بات کو سن رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حاضر، اور مخاطب بھی کہتے ہیں اس کو، مخاطب بھی کہتے ہیں اور حاضر بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی جو نہ بولنے والا ہے نہ سننے والا ہے، بلکہ وہ غائب ہے، یعنی حاضر نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، وہ مجلس سے غائب ہے، تو اس کو کہتے ہیں غائب، اس کو غائب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے ہوتے ہیں، متکلم، حاضر اور غائب۔ تو آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں، متکلم، حاضر اور غائب۔ تو غائب کس کو کہیں گے؟ غائب وہ شخص جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ حاضر وہ شخص جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ متکلم وہ شخص جو بات کر رہا ہے، متکلم وہ شخص جو بات کر رہا ہے۔ تو یہ تین طرح کے آدمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور سمجھیے کہ گنتی کے اعتبار سے بھی آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ گنتی کے اعتبار سے آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک دو آدمی ہوتا ہے، اور ایک دو سے زائد ہوتا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو، خاص طور پہ انگلش، تو آپ ہمارے جعفر صاحب نے تو پڑھی ہے۔ تو انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ انگلش میں دو ہی ہوتا ہے، سنگولر اور پلورل۔ سنگولر کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور پلورل یعنی ایک سے زیادہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک انگلش میں یہ دو ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح اردو میں بھی، اور اسی طرح ہندی میں بھی جو ہے اس میں بھی یہ دو ہی ہوتا ہے، واحد جمع۔ لیکن عربی کا معاملہ الگ ہے تھوڑا۔ عربی میں ایسا ہے، یہ عربی کی خصوصیت اس کو کہہ لیجئے کہ عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے اور دو ہوتا ہے، پھر دو سے زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک تو ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے الگ لفظ آتا ہے، اور دو آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے الگ لفظ آتا ہے، اور دو سے زائد ہوتا ہے، اس کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، اس کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے آدمی کی تین قسم ہو جاتی ہے، ایک، دو اور دو سے زائد۔ ایک کو واحد کہیں گے، ایک کو عربی میں واحد کہتے ہیں، اور دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زائد چاہے جتنا بھی ہو اس کو جمع کہا جاتا ہے، اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو جنس کے اعتبار سے چاہے وہ انسان میں ہو یا حیوان میں ہو، دو طرح کی جنس ہوتی ہے۔ ایک کو نر کہا جاتا ہے، اردو میں نر کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو مادہ۔ عربی میں نر کو مذکر کہا جاتا ہے، اور مادہ کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں جو کہا گیا ہے یہ لفظ کے اعتبار سے، کہ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے۔ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، مذکر لفظ ہوتا ہے اور مؤنث لفظ ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، مذکر یا مؤنث۔ تو نحو میں یا صرف میں جو بھی بحث کی جاتی ہے وہ ہمارے ماحول کے خارج کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ خارج میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک بات بتلا دوں کہ خارج میں آپ دیکھیں گے تو مذکر اور مؤنث، فیمیل اور میل کے علاوہ بھی ایک جنس ہوتی ہے، جس کو ہم خنثی کہتے ہیں، ہجڑا، تو وہ بھی ایک جنس ہوتی ہے۔ لیکن
लफ्ज़ में ऐसा नहीं होता। लफ्ज़ में दो ही तरह के लफ्ज़ होते हैं, या तो मुज़क्कर या मुअन्नस। मुज़क्कर किसको कहेंगे, मुअन्नस किसको कहेंगे, इसका बयान इंशाअल्लाह आप नहव में पढ़ेंगे और अगले सबक में भी पढ़ेंगे, तफसीरुल अदब में इंशाअल्लाह। तो जिन्स के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं, यूँ भी कह सकते हैं आप, या लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, इस तरह भी आप कह सकते हैं। मुज़क्कर यानी जिससे नर मुराद हो, और मुअन्नस जिससे मादा मुराद हो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अच्छा इसकी डिटेल इंशाल्लाह आप और पढ़ेंगे, तो बस अभी इतना समझिए कि जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्म है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर यानी मर्द नर, मुअन्नस यानी औरत मादा, चाहे वो इंसान में हो, हैवान में हो, या चीज़ में भी हो, तो उसको ये मुराद। तो इसमें से कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो है खारिज के एतबार से मुराद नहीं है। यहाँ जो कहा जा रहा है वो लफ्ज़ के एतबार से। लफ्ज़ दो तरह का होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस, तीसरा लफ्ज़ नहीं होता। ये बात हो गई। ये तीन चीज़ें आपने पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया आपने? एक तो गायब हाजिर मुतकल्लिम, दूसरी चीज़ वाहिद तस्निया और जमा, और तीसरी चीज़ आपने पढ़ा मुज़क्कर मुअन्नस। ये तीन चीज़ें आपने पढ़ ली। ये इन तीन चीज़ों के मजमूए का नाम सेगा है। इन तीन चीज़ों के मजमूए को सेगा कहा जाता है। ठीक है, सेगा क्या कहा जाएगा? सेगा। अब सेगे जो हैं अरबी में 14 सेगे आते हैं। अरबी में 14। तो ये समझ गए मेरे ख्याल से आप कि जो है गायब हाजिर मुतकल्लिम, इसी तरह वाहिद तस्निया जमा, और इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस, इन तीन चीज़ों के मजमूए का नाम सेगा है। यानी ये कोई भी अगर सेगा है तो उस सेगे में ये तीनों चीज़ें ज़रूर पाई जाएगी, तीनों में से एक चीज़ ज़रूर पाई जाएगी। मिसाल के तौर पे उससे समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे गायब है। क्या है गायब? तो गायब में वाहिद गायब होगा और मुज़क्कर होगा, तो ये एक सेगा हुआ, वाहिद मुज़क्कर गायब। ये क्या हुआ? एक सेगा हुआ, वाहिद मुज़क्कर गायब। तो ये तीन मिलकर जो है, तीनों में से एक एक, यानी कहने का मतलब है तीनों में से एक एक मिलकर जो है क्या होता है? एक सेगा बनता है। तो मैं कह रहा था कि एक तो है वाहिद तस्निया जमा, दूसरा मुज़क्कर मुअन्नस, तीसरा गायब हाजिर मुतकल्लिम। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक सेगा बनता है। होगा उसकी एक झलक देख लीजिए कि मिसाल के तौर पे वाहिद है, तो वाहिद से हमने एक लिया, वाहिद हो गया। फिर हमने मुज़क्कर से एक लिया तो मुज़क्कर हो गया, और फिर हमने गायब हाजिर मुतकल्लिम के खाने से एक लिया, गायब। तो ये क्या हो गया? पूरा क्या नाम हो गया इसका? वाहिद मुज़क्कर गायब। इस पूरे का नाम क्या हो गया? वाहिद मुज़क्कर गायब। ये वाहिद मुज़क्कर गायब जो है ये पूरा एक सेगा है। ये पूरा एक सेगा, बस सेगा कुछ भी नहीं है, यही है वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है, तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब ये पूरा एक सेगा हुआ। इसी तरह आप जो है तस्निया ले लीजिए और हर एक को जो है एक एक के साथ मिला लीजिए। तस्निया मुज़क्कर गायब, फिर जमा ले लीजिए, जमा मुज़क्कर गायब। तो अव्वलन जो है कोई भी सेगा जो है वाहिद तस्निया या जमा होगा, फिर मुज़क्कर मुअन्नस होगा, या इसी तरह गायब हाजिर मुतकल्लिम में से एक होगा। तो कोई भी सेगा है तो सेगा इन तीन चीज़ों से खाली नहीं होगा। इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होगा, ये सीख जाएंगे इंशाअल्लाह आप। तो इस तरह जो है अगर आप इसको मिलाएंगे तो अरबी में कुल 14 सेगे होते हैं। कायदतन तो होना चाहिए 18 सेगे, क्योंकि इसमें देखिए आप वाहिद है, वाहिद को तीन के साथ मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? तीन तीन छः हो जाए, तीन हो गए। तो अगर आप वाहिद तस्निया जमा इन तीन के साथ मिलाएंगे गायब हाजिर मुतकल्लिम के साथ तो 9 सेगे होंगे। फिर इसको डिवाइड कर दिए मुज़क्कर और मुअन्नस में तो कितने हो जाएंगे? 18। तो होने तो 18 चाहिए, लेकिन मुतकल्लिम के 2 सेगों जो है 6 सेगे हैं, 2 सेगों में 6 सेगे होते हैं। ठीक है, ये पूरा सेगा जो है आपके इस किताब में यहाँ पर मज़कूर है। देखिए कि माजी और मुजारे के 14 सेगे होते हैं।
तीन मुज़क्कर गायब के लिए, तीन मुअन्नस गायब के लिए, तीन मुज़क्कर हाजिर के लिए, तीन मुअन्नस हाजिर के लिए और दो मुतकल्लिम के लिए। ये सेगा जो है हम इंशाअल्लाह कल फिर पढ़ेंगे इसको। आज के लिए बस इतना ही।